กรรมของคุณที่มีเซเลนสกี้เป็นผู้นำแล้วยังดันทุลังไม่ยอมลงจากตำแหน่ง This is a war that should have never happened. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed get a trapped market. In March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden is asking for another $60 billion. But the big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. So Tim Scott, during the Republican debate, said, don't worry, it's not a gift to Ukraine, it's a loan. So raise your hand if you think that loan's ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainian kids, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore, because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is an old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other, black against white, and all these divisions that they sow. พี่บุญรัตน์เคยมีสีจิ้นผิงอหังการคงต้องเขียนเซเลนสกี้อหังการต่ออีกสักเล่มแล้วมั้งครับ คือพี่ไม่อยากพูดตามคุณบีในเรื่องแง่ว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดยกเว้นสื่อพาดหัวอย่างนี้เพื่อขายอาวุธคุณเห็นไหมครับว่าพาดหัวของสื่อตะวันตกในเรื่องของยูเครนเนี่ยจะบอกเลยวันนี้ใช้อาวุธอะไรบริษัทไหนผลิตคือเหมือนกับขายสินค้าโดยใช้ยูเครนเป็นสนามประลองแต่ที่ต้องจับตามองยูเครนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีอยู่2ประเด็นหนึ่งเซเลนสกี้ทยอยปลดรัฐมนตรีตอนนี้ปลดรองนายกปลดรัฐมนตรีออกมาเนี่ย5 คนรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็เหตุผลคือทุกคนจะบอกว่าเซเลนสกี้พ้นตำแหน่งไปแล้วเขาก็บอกเขายังอยู่ได้เพราะเขาอาศัยกฎอัยการศึกที่ประกาศใช้ตั้งแต่ตอนที่รัสเซียบุกงั้นเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ไปเรื่อยๆแต่เขาก็ปลดพวกนี้ออกมาตลอดเวลาแล้วเขาบอกคนที่เป็นกุญสือให้กับเซเลนสกี้มาตลอดเนี่ยคือผู้กำกับภาพยนตร์เขาเคยเป็นดาราตลกไงผู้กำกับภาพยนตร์มากำกับเขาอะในชีวิตนี้คือตอนนี้เขาจนตรอกมากเลยแล้วทีนี้คนก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคือประธานาธิบดีพ้นตำแหน่งแล้วรัฐสภาก็หมดวาระแต่ในรัฐธรรมนูญของเขาระบุเลยว่ารัฐสภาเนี่ยสามารถยืดอายุการทำงานได้
อืมแต่ประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ประธานาธิบดีต้องเลือกตั้งใหม่แต่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยอยู่ตามที่เขาเป็นประกาศกฎอัยการศึกนี่คือข้อหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าเซเลนสกี้เริ่มจนตรอกเริ่มถูกการเมืองในประเทศบีบเหมือนกันแต่จุดที่น่าพูดมากคือพาดหัวข่าว อืมฮึเซเลนสกี้เชิญบริษัทลอตชัยมาช่วยปรับโครงสร้างหนี้อืมคุณบีก็คงรู้จักบริษัทลอตชัยใช่ไหมคะคือมีทรัพย์สินเป็นอินฟินิตี้อ่ะคือไม่มีใครรู้เลยว่ารวยขนาดไหนอืมแล้วเขาเนี่ยเคยร่วมมือกับจอร์จโซรอสจับมือกันถล่มค่าเงินบาทและเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งอืมฮึเขามีธุรกิจเยอะแยะมากแต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสถาบันการเงิน อืมฮึแล้วต้มยำกุ้งมาช้อนซื้อบริษัทสถาบันการเงินของเราไปไม่รู้เท่าไหร่คือเป็นบริษัทที่ไม่มีคำว่าคุณธรรมมีแต่คำว่าฉันต้องได้ฉันต้องได้มากมากมากแม้ว่าตัวเองจะมีทรัพย์สินที่เรียกว่าเป็นอสงไขยเป็นโกดไม่รู้กี่โกดแล้วอะไรพวกนี้ออกมาอืมอืม เสร็จแล้วตอนนี้เชิญมาร่วมปรับโครงสร้างนี้คุณคิดว่าเศรษฐกิจของยูเครนจะเป็นยังไงเมื่อเชิญล็อตชายเข้ามาก็คงจะต้องเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตแล้วฮะชั่วลูกชั่วหลานนะผมคิดว่า ได้เวลาโกยของระบบทุนนิยมมันเป็นโมเดลนี้มาตลอดเลยนะครับที่พอเสร็จสงครามแล้วเข้าไปฟื้นฟูก็เข้าไปสร้างเงื่อนไขแล้วประเทศนี้ก็จะตกอยู่ในสภาวะที่เป็นลูกหนี้ไปอีกยาวนานแสนนานก็อิรักอัฟกานิสถานที่คุณไปยึดคุณเอาน้ำมันไปฟรีๆแล้วคุณอืมบอกว่าคุณไปช่วยฟื้นฟูสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยบริษัทของอเมริกันที่มีรัฐมนตรีถือหุ้นอยู่เข้าไปโกยแล้วก็ทำลายแล้วก็อะไรทุกอย่างออกมาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ชาวยูเครนคุณจะไม่เหลืออะไรเลยอืมเขาจะเฉือนเนื้อคุณอืมเหมือนกับเราตอนโดน IMF เขาไม่เชิญ IMF มานะคะนั่นเป็นสถาบันการเงินออกมา กรรมของคุณที่มีเซเลนสกี้เป็นผู้นำแล้วยังดันทุรังไม่ยอมลงจากตำแหน่ง